Rasulil Karim, amma ba'd. All praises belong to the Almighty Allah Subhanahu wa Taala, and the peace and the blessing be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions, and especially those who are gathering the fine occasion. Alhamdulillah. Next I call Abdul Rahman Fasl Zumra Collections Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadlu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijara wallahu khairur raziqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Faru. Allah increase your voice. Next I call Naz Sharif Abdul Yasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ஆதிகன் தூதரே ஜோதியான பிதாவே நானும் காண நாளும் காண ஆசையா அழைக்கின்றேனே. ஆதிகன் தூதரே ஜோதியான பிதாவே நானும் காண ஆசையா அழைக்கின்றேனே. அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ரசூலல்லாஹ். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ஹபீபல்லாஹ். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ரசூலல்லாஹ். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ஹபீபல்லாஹ். இருள் படிந்த இதயம் யாவும் உங்கள் வரவாய் ஒளிர்ந்ததே. அன்பே அருளே அழகே அமுதே அஹ்மதியா நபி சலாம். இருள் படிந்த இதயம் யாவும் உங்கள் வரவாய் ஒளிர்ந்ததே. அன்பே அருளே அழகே அமுதே அஹ்மதியா நபி சலாம். ஆதியன் தூதரே ஜோதியா நபி துவஹவே நானும் காண நாளும் காண ஆசையா அழைக்கின்றேனே. அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ரசூலல்லாஹ். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ஹபீபல்லாஹ். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ரசூலல்லாஹ். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ஹபீபல்லாஹ். பொருள் விரிந்த புண்ணிய வேதம் உங்கள் வரவாய் வளர்ந்ததே. பொங்கும் பொலிவே பூமின் உயிரே பூமான் யா நபி சலாம். ஆதியன் தூதரே ஜோதியா நபி துவஹவே நானும் காண ஆசையா அழைக்கின்றேனே. அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ரசூலல்லாஹ். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ஹபீபல்லாஹ். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ரசூலல்லாஹ். அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ஹபீபல்லாஹ். பாவை இனமே பாவம் உங்கள் வரவாய் தானே மிளிர்ந்ததே. பணிவின் குருவே தனிவின் திருவே ஹாத்தம்
பொன்னும் மணியும் ஞாபகம் உங்கள் வரவாய்தானே மிளிந்ததே சங்கை தர்ணும் சாந்தம் தவறும் சார்த்தார் யா நபி சலாம் ஹாதிஹன் தூதரே ஜோதியா நபி துவஹாவே நானும் காண ஆசையா அழைக்கின்றேனே அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ரசூலல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ஹபீபல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ரசூலல்லாஹ் அஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலைக்க யா ஹபீபல்லாஹ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Increase in voice, Allah subhanahu wa ta'ala. Next, first speech, I call Jafar Sadiq, Siratul Haris ibn Uqais radhiyallahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi sha'ni habibihi ta'ziman wa takriman wa mukhbiran wa amira. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alayhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alayhi. Inni uridu akhtuba amamaka bi tahta al-madda Haris ibn Uqais ibn Zuhayd ibn Uqais ibn Ubayd ibn Ka'b ibn Auf ibn al-Haris ibn Ada ibn Auf ibn al-Haris. Haris ibn Uqais biqafi wa mu'jamati masgiran wa yuqala Uqais al-Uqayli summa al-Auf Halif al-Ansari wa yuqalu huwa al-Haris ibn Zuhair ibn Uqais. Haddathna Ismail ibn Falal ana Mundiru ibn Walid ibn Abdul Rahman al-Jaruri ana Abi ana Shu'batun an Dawud ibn Abi Hind an Abdullah ibn Uqais an Haris ibn Uqais an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna ar-rajula min ummati liyadkhulu bi shafa'atihi aksaru min mudar wa inna ar-rajula min ummati liya'lumu lin-nar hatta yakunu ahada zawayaha wa ma min muslimina yaqaddamani arba'atan min waladihima illa adkhalaha Allahu jannata bi fadli rahma. Qalat imratu aw salas, qala aw salas. Qalat aw isnain, qala isnain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah increase in your voice. Next, I call Umar Farooq Katai, good management. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All praises belong to be the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and peace and blessing be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and especially those who are present here. Amin. Now I am speak under the topic of Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. His nickname was Atiq. He was present as the name Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. This was come to him after the event of Mi'raj. He is the first person to accept the Islam from our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He always with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in all situation. May Allah with grant use this type of iman to us. Amin. I finish my speech with my salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah increase in your rise. Next I call Abu Suhaib Iman, Malayalam topic. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alayhi. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa bil Furqanil Majid. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു തആല തന്റെ ഖുർആനിലെ പറയുന്നുണ്ട്, മൻ ആമന ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിരി വഅമില സ്വാലിഹൻ ഫലഹും അജ്റുഹും ഇൻദ റബ്ബിഹിം വലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ. ആരാണ് അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലത്തെയും ഖിയാമത്ത് നാളെയും വിശ്വസിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല നല്ല കൂലിയും, യാതൊരു കാര്യം ചെയ്യുവാണെങ്കിലും ഒരു ഭയവും ഒരു കഷ്ടമുമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 70-നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പിരിവുകളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും നന്മയുള്ള പിരിവ്, ഏറ്റവും മേലുള്ള പിരിവാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ നന്മയുള്ള കാര്യമാണ്, അതിലെ കുറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അതിൽ മിക കുറഞ്ഞ പിരിവാണ് നടക്കുന്ന വഴിയിലുള്ള തടങ്ങൾ മാറ്റുതൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വഴിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കുറേ കല്ലുകളും മുള്ളുകളും ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്, നന്മ ഉള്ള കാര്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മറ്റൊരു ഹദീസിലെ പറയുന്നുണ്ട്, ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വാലിദിഹി വവലദിഹി വന്നാസി അജ്മഈൻ. ആരാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരുവർ അല്ലാഹു തആലാവിനെയും അവന്റെ ഹബീബ് നായകത്തെയും നിങ്ങളെ വാപ്പ ഉമ്മ മറ്റു മനുഷ്യന്മാരെക്കാട്ടിലും ഹബീബ് നായകത്തെയും അല്ലാഹുവിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാത്തിൽപ്പെട്ടവരായില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അല്ലാഹു തആലാവിനെയും ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലത്തെയുമാണ്. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ മുഅ്മിനായും ഇസ്ലാത്തിൽപ്പെട്ടവരായും ആകുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, നമുക്ക് മുന്നൊരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വന്ന ഇമാമുകൾ, മക്കൾ, സഹാബികൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ ഹബീബ് നായകത്തെയും ഖിയാമത്ത് നാളെയും വിശ്വസിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതാൽ അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ഉയർന്ന അന്തസ്സ് കൊടുത്തത്. അതിന് കാരണമാണ് ഇന്ന് വരെയും ഹദീസ് കിതാബുകളിലെയും ബയാനുകളിലെയും ഖുർആനിലെയും ഇവരുടെ പേരൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതാണ് അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് കൊടുത്ത വലിയൊരു അന്തസ്സ്. ആയാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ജനറേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ഒരു തുളി പോലുമില്ല, ആർക്കും ഒരു തുളി പോലുമില്ല. അള്ളാഹുവിനെ പേടിയില്ല, നിസ്കാരമില്ല, മുസ്ലിം എന്ന് പേര് മാത്രം, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. വലിയ വലിയ പാവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നാണം കെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാത്തിലെ മറ്റൊരു പിരിവാണ്. അവർക്ക് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്.
മറ്റൊരു ഹദീസിലെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട്, ലാ ഈമാനൻ ലിമൻ ലാ അമാനതു ലഹു വലാ ദീനും ലിമൻ ലാ അഹ്ദ ലഹു. ഒരാൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ഒരു സാധനം തരുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. അവരെ പറ്റിച്ച് മറ്റൊരാളെടുത്ത് വിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഒരാൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു രഹസ്യം പറയുന്നുണ്ട്, അത് അവരറിയാതെ മറ്റവരെടുത്ത് പറയാൻ പാടില്ല. അത് അറിയാതെ നിങ്ങൾ മറ്റവരെടുത്ത് പറഞ്ഞാലും, നിങ്ങളെടുത്ത് തന്ന സാധനം നിങ്ങൾ മറ്റവരെടുത്ത് അവർക്ക് അറിയാതെ കൊടുത്താലും വലിയ ഒരു പാപമാണ്, അവരും ഇസ്ലാത്തിൽ പെടില്ല എന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നത്. ഇനി നാം ജീവിക്കും ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഒരു മുഅ്മിനായി, ഇസ്ലാത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മുഅ്മിനായി, പാവങ്ങളെ വിട്ട് മഹർന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മുഅ്മിനായി ജീവിക്കും തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല നാം എല്ലാവർക്കും തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ. വാഹിറ ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Allah increase your voice. Next regards again Ahmad please our topic Maranam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah na'maduhu wa nusalli ala rasulil kareem amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala wal Qur'anil kareem wal furqanil majid. Inna Allaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu yusallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin வல ஆலி சையதினா முஹம்மதின் முபாரிக் வஸல்லிம் அலைஹி. 7 வானங்களையும் 7 பூமிகளையும் படைத்து பரிபாலிக்கக்கூடிய ஏக இறைவன் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே எல்லா புகழும் உரித்தாகட்டுமாக. மேலும் ஹாத்தமுல் அன்பியா பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றியவர்கள் மீதும் இந்த மஜ்லிஸ் அமர்ந்திருக்கிறவர்கள் மீதும் அவருடைய குடும்பத்தார் மீதும் அல்லாஹ் தஆலா அவருடைய சாந்தியும் சமாதானம் என்றென்றும் குன்றாமல் நிலவட்டுமாக. ஆமீன். இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் மரணம் என்பது நிச்சயம். அல்லாஹ் தஆலா தன்னுடைய திருமறையான குர்ஆனிலே கூறி காட்டுகிறான், குல்லு நஃப்ஸின் தாஇகத்துல் மௌத், ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் மரணத்தை சுவைத்தே தீரும் என அல்லாஹ் தஆலா கூறி காட்டுகிறான். பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கே மரணம் இருக்கு என்று சொன்னால் நம்மளுக்கெல்லாம் மரணம் என்பது நிச்சயமாக இருக்கும். ஏன்னா பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மலக்குல் மௌத் கேட்குறாங்க, ரூஹ் எடுக்கலாமா வேணாமான்னு. இப்போ பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரூஹ் எடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்மளுக்கெல்லாம் அப்படிலாம் கேட்க மாட்டாங்க, ரூஹ் எடுக்கலாமா வேணாமான்னு. வருவாங்க, எடுப்பாங்க, போவாங்க. அதே மணிக்கு அடுத்த மினிட்டு வருவாங்க, எடுப்பாங்க, போவாங்க. அந்த மணிக்கு தவிர பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டது போல் நம்மகிட்ட கேட்க மாட்டாங்க. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க, அவர்களுக்கு மரணம் வந்து அவருக்கு ஏற்படுகிறது. நேராக மலக்குல் மௌத் வானத்திலிருந்து கீழே இறங்குறாங்க. இறங்கி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம்ட்ட ரூஹை கேட்குறாங்க. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கோவப்பட்டு மலக்குல் மௌத்தை அடித்து அனுப்பிச்சிடுறாங்க. நம்மளால் அடிக்க முடியுமா மலக்குல் மௌத்தை? எதிரில் ஒரு மலமடன்னா கூட அடிக்க முடியாது, மலக்குல் மௌத்தை அடிக்க முடியுமா? முடியாது. இப்போ 2வது காட்டியாக மலக்குல் மௌத் வந்து மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம்ட்ட அவங்களுடைய ரூஹை வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க. அதே மாதிரி சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய காலகட்டத்தில் சுலைமான் நபிக்கு காற்றின் சக்தி, ஜின்கள் சக்தி, அதே மாதிரிக்கு பறவை சக்தி, இந்த மாதிரிக்கு சுலைமான் அலைஹிஸ்ஸலாம்ட்ட இருக்குது. அப்போ அவருடைய காலகட்டத்தில் ஒரு மனிதர் வந்து கேட்குறாரு, என்னன்னா இந்த மாதிரிக்கு எனக்கு மரணம் வருவது போல் இருக்கிறது, அதனால் என்னை யாரும் வர முடியாத இடத்துக்கு அமுச்சு விட்ருங்கன்னு சுலைமான் நபிகிட்ட சொல்லும்போது சுலைமான் நபியும் யாரும் வர முடியாத இடத்துக்கு அமுச்சு விட்றாங்க. அந்த மனிதர் அந்த இடத்துக்கு வருவதுக்கு முன்னாடியே மலக்குல் மௌத் கரெக்டாக நிற்கிறாங்க. நின்று எங்கே போனாலும் தப்பிக்கவே முடியாது. அந்த மரணம் வந்துச்சுன்னா அம்மா அதை அடியில் கொடுத்து தப்பிச்சிடலாம், ஆனால் அந்த மரணம் வந்துச்சுன்னா யாராலையும் தப்பிக்கவே முடியாது. இப்போ அந்த மனிதர்கிட்ட ரூஹ் வாங்கப்படுகிறது. அதனால் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில்
மரணம் என்பது சும்மா கிடையாது. நம்ம பார்ப்போம், யாராச்சும் வீட்டில் மரணிச்சிட்டாங்கன்னா சரி அவ்வளோதான், ஆயுசு முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோதான். ஆனால் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் மரணம் அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஏன்னா மரணம் தன்னுடைய உடல் இருக்கக்கூடிய ரூஹ் என்பது வாயின் வழியாக வெளியேறும்போது எப்படின்னா, ஒரு வீடோடு இருக்கக்கூடிய ஆட்டின் தோலை எப்படி விரிப்பது போல் அந்த ஆட்டிற்கு வலி இருக்குமோ அதே போன்று நம்முடைய ரூஹ் எடுக்கும்போது அதே போன்று தான் வலி இருக்குமா. இப்போ வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் களிமா சொல்லி மரணிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை உங்களுக்கும் எனக்கும் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய ஆண் பெண்ணான அனைவரும் முஸ்லீம்களுக்கும் தந்தறிவுமாக என்று என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வாயிரு தானானில் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Allah increase your speech. Next, I call Muhammad Imran. He is on topic of Abu Bakr Siddiq. Come to speak. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatil muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim alayhi. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala Qur'anil Karim fal furqanil majid. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. புகழும் புகழ்ச்சியும் ஏக இறைவன் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே உரித்தாகட்டுமாக. அவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் மக்கத்து ராஜா மதீனத்து ரோஜா முத்து முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பின்பற்றிய உத்தம சத்திய சஹாபாக்கள், தாபியீன்கள், தபா தாபியீன்கள், நாதாக்கள், சுகதாக்கள், சாலியன்கள், முக்கியமாக இந்த நல்லதோர மஜ்லிஸில் அமைந்திருக்கும் நம் அனைவரின் மீதும் உண்டாகட்டுமாக. ஆமீன். உலகத்தில் ஒருவருக்கு எத்தனை நண்பர்கள் இருந்தாலும் ஒரு நண்பரை விட ஒரு நண்பர் மட்டும் அவருக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறார்னா அவர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். எல்லா சகாபாக்களையும் விட அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு கூட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்காங்க. எந்த அளவுனா அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு எல்லா இடங்களிலும் இரண்டாவதாக இருக்கின்றார்கள். குகையில் இரண்டாவது, ஆட்சி பொறுப்பில் இரண்டாவது, மதீனாவை நோக்கி பயணிப்பதில் இரண்டாவது. இவ்வளவு நபி இறந்த பின் நபி பக்கத்தில் இரண்டாவதாக அடக்கப்பட்டது அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இப்பயே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டாமா? நபிக்கும் நாம் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹுக்கும் உள்ள நெருக்கத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டாமா? இஸ்லாத்தை ஏற்ற பலரும் மதீனாவை நோக்கி பயணித்தார்கள், ஹிஜ்ரத் பயணம் பயணித்தார்கள். அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு மட்டும் மக்காவிலே இருந்தாங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முக்கியமாக மதிய நேரத்தில் எப்பவும் வெளியே போக மாட்டாங்க. அன்னைக்குன்னு ஒரு நாள் பார்த்து அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. கதவை தட்டினோன்னே வந்திருக்காங்க அபூபக்கர். யார் ரசூலுல்லாஹ், நீங்கள் கூப்பிட்டுருந்தா நான் வந்திருப்பேனே. அபூபக்கரே, எனக்கு மதீனாவுக்கு போகிறதுக்கு அனுமதி கிடச்சிருச்சு, நான் போகிறேன். அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு கேட்குறாங்க, யார் ரசூலுல்லாஹ், நானும் வரவா? வா அபூபக்கரே. அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு சந்தோஷத்தில் கதறி கதறி அழுகிறாங்க. எந்த அளவுனா அவங்க மகள் ஐஷா நாயகி சொல்கிறாங்க, ஒரு மனிதன் சந்தோஷத்தில் இவ்வளோ அழுவானா என்று என் தந்தை முகத்தில் நான் பார்த்தேன். அன்றைக்கி நைட்டு ஹிஜ்ரத் பயணம் கிளம்புறாங்க. போகிற வழியில் காஃபீர் கூட்டத்துக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. காஃபீர் கூட்டத்துக்கு தெரிஞ்சோன்னே அவங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கொல்வதற்காக வராங்க. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் போகிற வழியில் ஒரு குகை, சவுறு குகையை பார்க்குறாங்க. அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு மனசில், நம்ம வஃபாத்தானான்னு பரவாயில்ல, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காப்பாற்றணும் என்று சவுறு குகையில் வெளியே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தை நிற்க வச்சுட்டு, குகைனா பூச்சி பூரா அதெல்லாம் இருக்கும், பூச்சிகள், அதை விரட்டி விட்டுட்டு ஒரு விரிப்பையும் விரிக்கிறாங்க நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உட்கார்வதற்கு. உலகத்தில் யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் உலகத்தில் கிடைக்காத பாக்கியம் ஒருவருக்கு கிடைக்கும். எந்த அளவுனா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு மடியில் தலை வைத்து படுக்கும் அளவு பாக்கியம் கிடைத்தது. 3 நாட்கள் சவுறு குகையிலே இருக்காங்க. 3 நாட்கள் முடிஞ்சு மதீனாவுக்கு போகிறாங்க. நபியை வரவேற்கிறதுக்கு பல பேர் மதீனாவில் நிற்கிறாங்க. அது யாருக்கும் தெரியல யார் அபூபக்கர், யார் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்.
ஒருத்தவர் கூட நம்ம ஒரு நாள் இருந்தாலே அவங்க பழக்க வழக்கம் நம்மளுக்கு வந்துடும். 3 நாட்கள் சவுறு குகையிலே இருந்திருக்காங்க. நபியோட பழக்க வழக்கம் அப்படியே அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹுவுக்கு வந்திருக்கு. அது அபூபக்கர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு புரிஞ்சுட்டாங்க. மதீனாவாசிகளுக்கு தெரியலை. அதனால அவங்க மேலே போட்டிருந்த துண்டை எடுத்து நபி முகத்தில் வெயில் படாத மாதிரி மறைச்சிட்டாங்க. அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க மக்கள், இது இது ரசூலுல்லாஹ், இது அவங்க கூட வந்த சகோதரர் என்று. இன்னும் வாழும் காலங்களில் அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு போன்று வாழ்வதற்கு வல்லோன் அல்லாஹ் கிருபை செய்வானாக. வாகிர் தவானா வல் அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி தஆலா வபரகாத்துஹு. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah increase you in your voice. Next I call SS MD Wazir down to speak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu nusalli ala rasulil kareem. Amma ba'd. Faqad qala Allahu al-aliyyul alim wa fil furqanil majid. Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெயரை கொண்டு ஆரம்பம் செய்கிறேன். கல்வி 2 வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒன்றாவது என்னவென்று சொன்னால் மார்க்க கல்வி. இது நாம் மறுமைக்காக கற்கும் ஒரு கல்வியாகும். இரண்டாவதாக உலகக் கல்வி, நாம் இந்த உலகில் வாழ்வதற்காக கற்கப்படும் இந்த கல்வியாகும். என 2 கல்விகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருவர் உலகக் கல்வியை மட்டும் கற்றுவிட்டு மார்க்க கல்வியை விட்டுவிட்டான் என்று சொன்னால் அவன் உடம்பில் உயிர் இல்லாததை போல் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொள்வது என்பது ஆண்கள் மற்றும் பெண்களின் மீது கட்டாய கடமையாகும். மேலும் மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொள்ளாமல் ஹலால் ஹராமை விளங்காமல் இவ்வுலகில் வாழ்ந்தால் மறு உலகில், அதாவது மறுமை உலகில் பெரும் நஷ்டவாளிகளாக ஆகிவிடுவோம். மார்க்கத்தில் ஃபர்து, வாஜிப், நஃபில், மக்ரூஹ்கள், முஸ்தஹப் என்றெல்லாம் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை எல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் நாம் மார்க்க கல்வியை கட்டாயமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அன்பான சகோதரர்களே, இந்த கல்வியில் ஃபலாயில் என்றும் மசாயில் என்றும் 2 வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஃபலாயில் என்ற என்னவென்று சொன்னால் எந்த அமலை செய்தால் நன்மையும் அதே அமலை விட்டால் என்ன தண்டனையும் என்பதை அறிவதற்குத்தான் ஃபலாயில் என்று கூறப்படுகிறது. மசாயில் என்னவென்று சொன்னால் எந்த அமலை எப்பொழுது செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிவதற்கு தான் மசாயில் என்று விளங்குவதாகும். இல்மை கற்றுக்கொள்வது, இல்மை கற்றுக் கொடுப்பது, இல்முடைய மஜ்லிஸ்களில் அமர்வது, இல்மை கற்றுக்கொள்வ செல்வது ஆகியவின் சிறப்புகள் ஏராளமாக உள்ளன. மேலும் மார்க்க கல்வியை கற்கும் இவர்களே மாபெரும் வெற்றியாளர்கள் என்ற திருக்குர்ஆனிலே கருத்தையும் ஹதீஸ்களின் விளக்கங்களையே நாம் அறிகின்றோம். மேலும் மார்க்கம் சம்பந்தப்பட்ட நூல்களை ஆராய்ச்சி செய்வதின் காரணமாக நோட்டு நன்மையும் அதனை மனனம் செய்வதனால் தஹஜ்ஜத் தொழுகை நன்மையும் கிடைக்கின்றது. ஒருவர் மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொள்வதற்காக தனது வீட்டை விட்டு வெளியேறி அந்த இடத்திற்கு சென்றான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு முன் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்படுகிறது என்று சொல்கிறார்கள். மேலும் அவர் நடந்து செல்லும் அவருக்கு சங்கே செய்யும் பொருட்டாக மலக்குகளே தனது ரெக்கையை விரித்து அவர்களுக்கு கண்ணியம் செலுத்துகிறார்கள். மேலும் படைப்பினங்கள் அனைத்தும் அவர்களுக்காக பிழை பொறுக்க தேடுகின்றனர். மேலும் இல்மின் மஜ்லிஸில் அமர்வதின் காரணமாக பாவங்கள், அவர்கள் என்னவெல்லாம் பாவங்கள் செய்தார்களோ அது அனைத்தும் அவர்களுக்கு நன்மையாக மாற்றப்பட்டு விடுகின்றன. மேலும் தீனுடைய மஜ்லிஸ்க்கு சென்று மார்க்க கல்வியை கற்றுக்கொள்ள முயற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு மஜ்லிஸும் ஒவ்வொரு நாளும், குறிப்பாக வீடுகளில் சிறிது நேரம் தாலீம் மஜ்லிஸ்கள் ஏற்படுத்தி தாலீம் கிதாபுகளை வாசித்து வீடுகளில் உள்ள அனைவரையும் கேட்க செய்ய வேண்டும்.
ஆண்கள் பள்ளிகளில் நடக்கும் தாலீம்களிலும் வீடுகளில் நடக்கும் தாலீம்களிலும் அமர வேண்டும். நாள்தோறும் தாலீமில் வாசிக்கக்கூடியதை கேட்பதின் மூலமாக ஆர்வமும் ஆசையும் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக மசாயில்கள் பேணுவதாலான ஆலிம்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பெண்கள் குறிப்பாக தங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களை வெட்கப்படாமல் வீட்டு ஆண்களிடம் மூலமாகவோ நேரிலோ அல்லது எழுத்து மூலமாகவோ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நாமும் மார்க்க கல்வியை கற்று பிறருக்கும் அதை கற்று எத்தி வைக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை வல்லோன் அல்லாஹ் அனைவருக்கும் தருவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Allah increase in your speech. Last speaking out, I call Sayyid Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam come to speak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இரத்த பந்தங்களை எப்படியெல்லாம் நேசித்தார்கள் என்பதை குறித்து நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நபித்துவம் பெற்றதிலிருந்து ஏவச் செய்த ஒரே விஷயம் இரத்த பந்தங்களை நேசியுங்கள், உறவினர்களுடன் இணைந்து வாழுங்கள் என்பதாக. இதற்கு அபு சுஃபியான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் ஹில்லக் என்ற மன்னன் ஒரு கேள்வியை கேட்டான். உங்கள் நபி எதை ஏவச் செய்கிறார்கள் என்பதாக கேட்டார்கள். அதற்கு அபு சுஃபியான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பதிலளித்தார்கள், இரத்த பந்தங்களை நேசியுங்கள், உறவினர்களுடன் இணைந்து வாழுங்கள் என்பதாக. மற்றொரு அறிவிப்பிலே அறிவிக்கப்படுகிறது. அம்ர் இப்னு அன்பஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நீண்ட அறிவிப்பிலே அறிவிக்கிறார்கள், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்காவில் இருந்தபோது அம்ர் இப்னு அன்பஸா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அங்கே சென்று நீங்கள் யார் என்பதாக கேட்டார்கள். அதற்கு அவர்கள் நான் நபி என்றால் யார் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அல்லாஹ் என்னை தூதராக்கி அனுப்பியுள்ளான், எதை கொண்டு தூதராக்கி உங்களை அனுப்பியுள்ளான் என்பதாக கேட்டபொழுது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள், இரத்த பந்தங்களை நேசியுங்கள், உறவினருடன் இணைந்து வாழுங்கள், ஜக்காத்தை கொடுங்கள், அல்லாஹ்வை வணங்குங்கள் என்பதாக. எனவே வரக்கூடிய காலத்தில் இரத்த பந்தங்களுடன் இணைந்து வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை வல்லோன் அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் தருவானாக. அம்மா தௌஃபீகோ இல்லா பில்லாஹி அலிஹி வ முனீப். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. In the program in the finish, last of Sallu ala Nabi between us. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam.